آمين اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين كلام قديم لا يمل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون
ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لهم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنات فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا وواحينا فإذا جاء أمرنا وفرضت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. صدق الله العظيم. Ngantuk mas, tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idastawita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahi alladzi najjana minal qawmidh dhalimin wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Tsumma ansha'na min ba'dihim qurnan akharin fa'arsalna fihim rusulan minhum an i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala al-mala'u min qawmihi alladhina kafaru wa kadzabu bi liqa'il akhirati wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadha illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.
إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين فما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ثم أرسلنا موسى وقومه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه واتبعوا وكانوا قوما عادين فقالوا ونؤمن ببشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد أرسلنا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا مريم وأمه آية وأوحيناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين صدق Allahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'min, Al-Mu'minun, orang-orang kumpulan orang yang beriman. Al-Mu'minun, semua orang yang beriman. Apa kok dipanggil-panggil orang yang beriman ini? Mau dikasih hadiah sama Allah. Qad aflahal mu'minun. Qad, sungguh-sungguh, sangat sungguh-sungguh. Aflaha, beruntung. Siapa yang beruntung? Al mu'minun, semua orang yang beriman. Jadi kalau ingin beruntung, bejo, harus beriman. Siapa orang yang beriman yang mendapatkan keberuntungan itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang tatkala dia mendirikan sholatnya dikerjakan, didirikan dengan khusyuk. Kayak sampean ini kan sudah khusyuknya sampai keturun. Beruntung itu orang yang beriman. Yang dikatakan aflah, beruntung di sini orang yang beriman yang mengamalkan keimanannya berbentuk amalan solehan, berbentuk amal soleh. Jadi kita ibaratkan kita menanam sebuah tanaman. Kalau cuma yakin kita akan panen 3 bulan 4 bulan ke depan, namun kita tidak menanamkan benihnya di sawah kita, ya kita cuma berandai-andai, nggak bisa. Yang dikatakan aflah di sini adalah yang berbuat, yang menanam, yang melakukan apa yang dia imani. Contohnya seorang petani. Makanya seorang petani itu disebut fallah. Fallah, orang yang bercocok tanam itu fallah. Jadi tatkala orang sudah melakukan, mengamalkan apa yang ia imani,
pasti dia akan beruntung, kata Allah. Apa yang dia imani terus dia amalkan berbentuk apa? Sholat. Sholatnya kualitasnya ditingkatkan sehingga dia mencapai sholat yang khusyuk. Banyak tentang sholat ini. Kita disuruh minta kepada Allah, minta bantuan kepada Allah dengan cara sholat dan sabar, atau dengan cara sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Sabar dan sholat itu sangat berat. Atau kalau diibaratkan menanam padi tadi, setelah padi itu ditanam, merawatnya sampai 3 bulan 4 bulan itu sangat berat. Kecuali orang itu diberi oleh Allah kehusukan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Ringan kalau sudah asik, sudah cinta dengan yang ia lakukan, yang dia amalkan, ikhlas, itu akan mendapatkan rasa khusyuk di dalam hatinya. Jadi capek itu gak ada, sampean cinta terhadap pekerjaannya sampean, walaupun sampai lembur-lembur ya gak terasa. Moro-moro kok udah jam 11 malam. Bagaimana caranya untuk menghadirkan khusyuk tadi? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi yakin tatkala sampean sholat itu, yakin akan bertemu sama Allah, akan bertemu dengan Rabb kita, dan yakin kalau kita akan kembali kepada Allah. Maksudnya apa, Pak? Yakin kalau sampean bentar lagi mau mati. Jadi kalau sampean sholat itu, supaya hadir rasa khusyuknya itu, anggap sholat sampean itu adalah sholat yang terakhir. Ntar lagi 5 menit lagi setelah sholat sampean mati. Rasanya harus seperti itu. Kalau kita ibadah, kalau kita sholat itu seolah-olah bentar lagi kita akan mati, baru akan hadir. Jangan dihayal-hayal, akan mati, habis sholat masa mati. Yakinkan dulu bahwa sholat itu adalah sholat terakhirnya sampean. Allahu Akbar, itu takbirnya sampean, takbiratul ihram yang terakhir sampean itu akan diberi kekuatan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah di dalam hati kita kehusukan. Kalau sampean sudah ingat bahwa sampean bentar lagi akan bertemu sama Allah dan bentar lagi akan sowan kepada Allah, rasa khusyuk dalam hati itu akan hadir. Dredegnya sampean itu loh, rasa dredegnya sampean itu loh, deg-deg. Kalau sampean bertemu dengan yang sampean cintai itu loh, lama nggak bertemu terus bertemu, dredegnya itu loh, hadirnya itu loh, hadir rasanya itu, itulah yang menjadikan sampean nanti khusyuk dalam sholat. Siapa lagi orang yang beriman, yang diberi keberuntungan, diberi bejo oleh Allah? Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang menahan dirinya atau menghindari dirinya, menjauhkan dirinya dari lagwi mu'ridun, dari pembicaraan yang tidak ada gunanya. Jadi kalau sampean ngetabrus gak ada gunanya, gak ada isinya, itu dijauhkan, dihindari. Apa nggak boleh, Pak, guyon-guyon? Boleh. Kanjeng Nabi juga boleh.
Kanjeng Nabi juga melakukan itu guyonan, tapi tidak mengandung dusta. Guyonnya itu nggak mengandung dusta. Sampai boleh guyon-guyonan sama temennya, boleh. Kanjeng Nabi sering, Kanjeng Nabi itu pakar kalau dalam juk, pakar Kanjeng Nabi itu. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang yang mukmin yang dapat keberuntungan dari Allah dalam hidupnya, yaitu walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang melakukan zakat, mengamalkan zakat, zakatnya diamalkan, zakatnya itu dikerjakan. Maksudnya apa? Ya melakukan zakat, membayar zakat. Kemarin telah dijelaskan sama Bapak kalau tentang zakat itu adalah hubungan baik antar sesama. Kalau sholat itu hubungan baik dengan Tuhan. Terus siapa lagi ciri-cirinya orang mukmin yang mendapat keberuntungan dari Allah? Walladzina hum li furujihim hafidun. Orang yang menjaga faradnya, kemaluannya dari yang diharamkan. Li furujihim hafidun. Alat vitalnya dijaga. Jadi jangan sembarangan ya menggunakan pistolnya itu ya. Dijaga. Kalau bukan waktunya nggak boleh. Kalau bukan tempatnya juga tidak boleh. Maksudnya Pak, ya kalau belum nikah jangan digunakan. Kalau bukan tempatnya juga jangan digunakan. Apa sih Pak? Kok bukan tempatnya yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut? Itu kan bukan pada tempatnya. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya yang sah, pasangannya yang telah dihalalkan itu boleh. Au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin, atau terhadap hamba sahaya budak boleh. Kalau dulu, sekarang nggak ada. Namun di Arab Saudi sana kalau budak itu tetap dianggap hamba sahaya. Pembantu yang ada di sana itu loh masih dianggap hamba sahaya, boleh digauli. Makanya jangan kaget tatkala sampean itu menemui sebuah cerita, sebuah kisah ada seorang TKW yang dikirim ke Arab sana, ke Timur Tengah sana, namun identitasnya diganti, namanya diganti, statusnya diganti, masih single. Sampai di sana akadnya akad jual beli, jadilah budak, boleh digauli. Salahnya siapa? Mengubah status. Salahnya siapa? Mengubah identitas. Akhirnya dikatakan pemerkosaan. Bukan. Kalau di sana, kalau hamba sahaya itu boleh untuk digauli. Akhirnya dibunuh, ditusuk, mati majikannya. Setelah itu dikisos, dihukum mati juga. Makanya harus hati-hati, jangan mengubah identitas. Namanya Siti Markunyen diganti sama Siti Sulaiho, status nikah kawin diganti single. Terus yang jadi apanya itu, pendistribusinya itu apa itu, travelnya itu juga nggak amanah, diangkatlah jual beli, halal, digauli. Hati-hati ya. Ini tentang pelecehan seks. Namun kalau di sana enggak,
namanya hamba saya boleh ditiduri, boleh. Jangan ya. Kalau bisa keluarga kita nggak usah jadi TKW ya. Kita berdoa semoga negeri kita ini tambah maju. Jadi nggak usah jadi TKI atau TKW ke negerinya orang lain, kecuali Pak Hori ya. Jadi tadi orang yang beruntung, orang yang beriman yang beruntung, yang mendapat keberuntungan dari Allah, satu, dia sholatnya khusyuk. Terus dia kalau bicara, kalau tidak berguna, dia tidak berbicara, diam saja dia itu. Walaupun itu baik, pembicaranya baik, tapi tidak pada waktunya, baik tidak pada tempatnya, juga harus kita hindari. Apa Pak contohnya? Misalkan kita lagi mutlaah, lagi ngaji, kita lagi khusyuk ngaji, ada orang datang, Assalamualaikum, uluk salam, mengucapkan salam, baik, salam itu baik. Namun kalau tidak pas waktunya, juga sia-sia, cuek aja, jarang nembus. Jadi pembicaraan yang baik sekalipun kalau tidak pada tempatnya itu tidak diperbolehkan, harus kita hindari. Assalamualaikum baik memang, namun tak kala kita menghadiri sebuah majelis lagi khusyuk-khusyuknya terus kita salam, gak boleh, dihindari. Terus yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun, zakatnya dia keluarkan. Walladzina hum li furujihim hafidun, dia menjaga kemaluannya. Famanittaqa wara'a dzalika faulaika humul adun, enggak boleh juga itu. Mencari-cari di balik yang telah dihalalkan tadi, terhadap istrinya yang sah tadi, terhadap hamba sahaya tadi, itu gak boleh. Seperti perzinahan, gak boleh. Itu orang yang mendapatkan ancaman dari Allah, musuhnya Allah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yang menjaga amanah, orang yang menjaga amanah itu juga orang yang mukmin yang beruntung, dan juga yang menepati janji-janjinya itu juga orang yang beruntung. Jadi sampean kalau dikasih amanah sama orang, amanah itu harus dijaga, karena itu bentuk dari kepercayaan dari orang. Satu kali orang tidak percaya, sulit mengembalikan kepercayaan tadi. Wa ahdihim ra'un, dan menunaikan janji-janji. Kalau sampai janji mau bertamu ke rumah orang, janjinya ditepati. Sampai janji mau membantu orang, ya ditepati. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, dan sholatnya orang yang bisa menjaga seluruh sholatnya. Jadi orang yang menjaga sholatnya, sholat fardu, sholat maktubah, sama sholat sunnah dijaga semua, itu termasuk orang yang mukmin yang beruntung. Tapi tetap sholatnya harus, kualitasnya harus khoshi'un. Hafidu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu kata Allah di dalam surat yang lain bilang seperti itu. Hafidu, jagalah, ala sholawati, sholat kalian, was sholatil wusta, dan sholat tengah-tengah,
sholat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, mengerjakannya, mendirikannya, sholat maktubah tadi dan sholat wusta tadi, wa qumu lillahi qanitin, dengan penuh keyakinan. Keyakinan apa? Bahwa kita akan menemui, menghadap kepada Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi harus khusyuk. Ulaika humul warithun, orang yang demikian itu, orang mukmin yang demikian itu, al-warisun, akan mendapatkan warisan dari Allah. Warisan apa? Alladzina yarithunal firdaus. Jadi orang-orang yang melakukan itu akan dapat warisan dari Allah, yaitu surga firdaus. Hum fiha khalidun, mereka semua akan tinggal di dalamnya itu kekal selama-lamanya. Jadi kalau sampean ingin mendapatkan waris, lu kok waris Pak? Surga itu kok waris? Ya iya, karena Allah memasukkan kita ke dalam surga bukan karena amal soleh kita, bukan amal ibadah kita, namun kita dimasukkan ke dalam surganya Allah karena kita mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi rahmat dari Allah itu yang menyebabkan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah, surga firdaus. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, bisa melakukan yang diuraikan tadi. Satu, bisa melakukan sholat khusyuk. Jadi semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi seorang mukmin yang beruntung, yang bisa melakukan sholat khusyuk, bisa menghindari dari perkataan yang tidak berguna, bisa mengeluarkan zakat. Berarti kalau kita bisa mengeluarkan zakat, berarti kita dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa menjaga kemaluan kita dari yang diharamkan oleh Allah, dan kita bisa menjadi orang yang amanah, orang yang bisa menepati janji-janji kita, dan orang yang bisa menjaga sholat kita, sholat yang wajib, sholat yang fardu maupun sholat yang sunnah, sehingga kita layak mendapatkan warisan dari Allah, yaitu warisan surga firdaus. Hum fiha khalidun, dan kita akan memasuki surga firdaus itu dan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya